वस्सलावातु लातिरतु अला खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि शुमूसिल फद्ल व अलामिल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा बल वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद इहतराम सदर जलसा और ज़मा मुअज़्ज़ज़ मशरान खबूरुणो द ज़ीनतुल मुहद्दिसीन मखदूमुल उलमा हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाहु ताला रहमतन वासिआ पायात की दा यो मजहबी इज्तिमा ज़मंग दे मशरान मुकर्रर कड़ी दा द उलमाओ पर तज़किरा की द बुजुर्गानो पायात की अहली ईमान होता और द उलमाओ सरा मीन लरुनको ता ईमान द ज़्याते दो और द इस्लामी जज्बात और द मशाइर द सेवा के दो सामान मौजूदी गाहे गाहे बाज़ ख्वा ई किस्से पारी नरा ताज़ा ख्वाही दाश्तन गर्दागहाए सी नरा। द उलमाओ पर जिक्र की द उलमाओ पर किस्सों की अहले इस्लाम तनिवी निवी इबरतुन और दरसुनवी कुरान पाक द दीन डकते कुरान पाक की अल्लाह ताला द मुकद्दस पैगंबरानो ज़ैब ज़ैबा ने जिक्र कई पागे के रसूलुल्लाह मुबारक था और द रसूलुल्लाह मुबारक मलगुरु ता तसल्ली दा चूंकि उलमा द कुरान पाक और द हदीस मुस्तफा तर्जुमानानी खुरउन की वी दागई पाक जिंदगी दखल को द पारा मशाल राही। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि द उलमाओ द बुजुर्गानों पर जिक्र की दुम्र बरकाती चे द फिक़्ह पर डेरो मसलों के अगर बरकात नी ज़िक्र द बुजुर्गानों तज़किरी दागई अगर मनाक़िब दागई दीनी खिदमात इस्लामी कुर्बानाओं बयानों सरा पखल्क की दिन तरफ तम ऐलान पैदा की आलिम और गैर आलिम बराबर न दे कुरान वही कुल जमा होगा पैगंबर दीन लग तपूसु का हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आलिम और गैर आलिम बराबर दे चरतम न दे बराबर। कुरान मजिद के ज़े पज़ेद उलमा फ़ज़ाइल यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात ज़े पज़ेबा ने दया उलिल अलबाब और दा से मुबारक कलिमात द इल्म पर फजीलत बाने डाल दी द रसूलुल्लाह मुबारक द मुबारक शुंडुना द पाकी जिबी नदा कलिमात राउती दी चे अल उलमाउ वरसतुल अंबिया उलमा द पैगंबरानु वारिसान दी। पैगंबर अलैहि सलाम दानी दी वेली अल मुलूकु या अस्सलातीनु या अल अगनियाउ या अल वज़रा या अल उमरा बादशाहान या वजीरान या गवर्नरान दैनी दी फरमाइली।
پیغمبر علیہ السلام د مبارک شونډو گفته ده العلماء ورثة الانبیاء، علما د پیغمبرانو وارثان دي او پیغمبرانو په میراث کې سره زر او سپین زر مال او دولت دراهم او دنانیر نه دي پریخي، بل ورثوا العلم، د پیغمبرانو میراث علم دی، آسمانی کتابونه دي، د پیغمبرانو د مبارک خلو ارشادات دي. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې د پیغمبر میراث واغشتو د دنیا ډېرې برخې حاصل کړلې، ډېرو لویه برخه په نصیب شوه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د بحرین گورنر دی. یو ځل په بازار کې تیرېدو، دکاندارو ته وی او دکاندارو تاسو په دکانونو کې ناست یئ او د رسول الله مبارک میراث لګیا دی په جومات کې تقسیمیږي. دا دکانداران ډیر لالچي وي، د یاره سبب په دکان کې د روپۍ یا د 2 روپو سودا خرڅه، جومات ته به ورشو چې سم په زرګونو روپۍ مونږ ته میلاو شي. دکاندارانو دکانونه بند کړل او جومات ته رامنډې کې. په جومات کې طالبان دي، څوک قرآن پاک یادوي، څوک د رسول الله مبارک حدیثونه یادوي. دی کله یو ګوټ ته منډه کی، کله بل ګوټ ته منډه کی، چې کم دی پیسې تقسیمیږي. چرتم روپۍ او اشرفۍ ورته ښکاره نه شو، نو بیا رالل ابو هریره ته چې جی په جومات کې خو پیسې نه تقسیمېدې، هلته خو ټول طالبانو. وی د خدای انصافدارو دا د رسول الله میراث دی، د رسول الله مبارک میراث دا د قرآن مجید آیاتونه دي، دا د رسول الله مبارک حدیثونه دي. نو العلماء ورثة الانبیاء، او دا د علماء احسانات دي. د دارالعلوم دیوبند احسانات دي چې نن ته په نوخار کې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي. دا د دې علماء د قربانو نتایج دي چې ته حلال او حرام پیژنې. کدا علما نه وي، خدای خبر مونږه به کومې وینې ته سجده کوله، مونږه به کوم بت ته په سجده باندې پراتو. ډېر ملکونه اوس هم په دنیا کې داسې شته چې هلته ډېر خلک حلال او حرام نه پیژني. ډېر ملکونه چې کوم دی کې د دین مدرسې نشته. زه یو زمانه کې بیت المقدس ته تلم او د شعیب علیہ السلام قبر ته تلم. وادي سلط او وادي شعیب د عمان د ښار نه سلط یو کلی دی. نو ما سره په سیټ باندې یو نوجوان ناست، نو ما ته وایي من ای بلدن انت، مېلمه د کوم دی؟ نو ما ورته نه من پاکستان. نو ما ته وایي هل اعجبک الاردن، اردن دې خوښ شو؟ ما یې ما خو اردن خوښ نه شو. وی ولې؟ مې دلته اسلامي مدرسې نشته، دلته د ماشومانو بچي د عیسایانو په سکول کې سبق وایي، او یو بچی چې د عیسایانو په سکول کې سبق وایي نو هغه به لازمن عیسائی کیږي. هلته داسې ارامیان عیسایان دي چې ماشوم ته وایي د خدای نه وغواړه، اخو وړوکی ماشوم یې د 4-5 کالو، او به یې وایي زه د یسوع مسیح نه وغواړه. نو د بره نه ورته بسکټ وغورځوي، خو ماشوم یې یسوع مسیح نه بسکټ وغواړه، نو بره د بسکټو ډبې به ورته راوغورځوي. یسوع مسیح هغه حضرت عیسی علیہ السلام ته وایي. او د عیسایانو مختلفې ډلې دي، څوک عیسی علیہ السلام د خدای زوی مني او څوک عین خدای مني. نو ډیر نوجوانان د عیسایت نه لګیا دي، متاثره کیږي. نو ما وی دلته دینی مدرسې نشته، د عربو ملک ته پکار ده چې دلته مدرسې وي. مې زموږ پاکستان کې د الله تعالی فضل له، په هندستان کې د خدای پاک فضل له، په کلی کلی مدرسه ده، د دین مدرسې دي. هغوی پروا نشته که د عیسایانو په سکول کې ماشومان سبق وایي. مې دغه خو مصیبت ده که نه؟ هغه وی دلته خو عیسایان او مسلمانان د یو بل کورونو ته باقاعده ځي.
مونږ چې د کومې کمپنۍ نه ټیکټ اخیستی و او مدینې منورې ته تلو، شرکت الاقتصاد یو کمپني وه، نو د هغې هغه مالک ابو غسان ما ته یاره مونږ ته به هم دعا کې. میں الله تعالی دې تام د حج په نعمتونو سرفراده کړي. نو ورسره بل یو ناست و، د کمپنۍ په حصه کې ورسره شریک و، عدنان نوم یې و. وی ما ته هم دعا وکړه، نو ما ورته الله تعالی دې تام د حج. وی هذا مسیحي، وی دا خو مسیحي دی، دی خو حضر نه حج اړو مني نه. تبلیغي جماعت والا محطه کې و، عمان کې یو محله ده، هغې ته محطه وایي. زه هم ورغلم، میره یو ورځ دوه ورځې تبلیغي جماعت سره کښېنم، نو یو سپایي راغی او تبلیغي جماعت ته ډېر بد رد ووایي چې تاسو د جماعت نه هوټلې جوړې کړي دي، ځئ چېرته هوټل کې ځان ته دی وګورئ. هغه غریبانان یې د جماعت نه وویستل. د یو بوډا بستره ما هم څه ځای پورې اوچته که بل یو عرب راغی، تبلیغي جماعت والا ته خفه کېږئ، ما دا بعضې پولیس والا بد دماغئ یا ممکنه د عیسایاني، راځئ د ما جماعت ته هلته. اوس هغه محطه الله تعالی د تبلیغ یو لوی مرکز وګرځولو. کم دی نه چې تبلیغي جماعت ایستی و، هلته نن سبا په عمان کې د تبلیغي جماعت لوی مرکز دی. ما دا خبره کوله چې کم دی د دین مدرسه نه، هلته کې د عیسائی او د غیر عیسائی پته نه لګي. اکابرین دیوبند په قبرونو دی الله تعالی لا متناهي انوار او برکات نازل کړي. شیخ الهند رحمت الله علیه چې د مالټې نه راغی، نو هغه خپلو شاګردانو ته ووی چې د مدارسو جال دا خور کوي، مدرسې زیاتې کوي. دا ډېر خلک د مدرسو نه یېرېږي، وایي دی په دی مدرسې دي، دی په دی مدرسې دي. دغه مدرسې د قرآن پاک او د حدیث مصطفی مراکز دي. او دا وړې وړې سکولونه چې تاسو ګورئ، څوک وایي دا کیډټ سکول دی، څوک وایي دا پلان کې سکول دی، واړو واړو ماشومانو ته لګیا دی کوټ او پتلونه چي. په هغې دی بد نه ګڼي، محله په محله د انګریزۍ واړه واړه سکولونه زموږ د کوړي کې بلا جوړ شول. او وړوکی ماشوم بچی چې د 5 کالو وي، په دې باندې مجبوره کوي چې کوټ به متلو اچولی او پتلون به مچولی او ټای به مچولی. زموږ د مسلمانان رونه دا استادان چې ریټایرډ شوي دي، نو د پیسو ګټلو دپاره زه په هره محله کې یو سکول جوړ کړی دی او د انګریزۍ نوم یې ورته ایښی دی. او په بچو باندې لازمه ده چې هغه به کوټ پتلونه چي. زه دا واړه واړه بچي سار کې ګورم، زما پیړو سودي سرتور سر رواني. زمونږ په ټوپۍ کې ګرمه ټوپۍ او پټکي او صادر کې ساړه کېږي، لیکن دا واړو بچي په داسې عذاب مبتلا کړي دي. هلکه د خدای انصافداره یو هلک په پیلې کې، په دوسری کې، په تیسری او چوتي کې سبق وایي، هغه ته د کوټ پتلون څه ضرورت دی؟ عمدن قصدن په دغه ملک کې انګریزي تهذیب او تمدن د مسلمان بچی په وینه کې لګیا دی. زموږ د ملک نه نباسي او مشران غږ نه کوي. ستا لباس کوټ او پتلون دی، ستا لباس ټای ده. ټای خو د انګریزانو عقیده ده چې مونږ عیسی علیه السلام پانسي کړی دی. زمونږ دا عقیده ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. مفتی محمد حسن سے په قبر دی الله تعالی انوار او برکات نازل کړي. د جامع اشرفی محتمم او د حضرت حکیم الامت مولانا شاه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خلفاو کې هغه په دې کالورو باندې ډېر بد ګڼل. طالب نه به دا کالري په کینچۍ باندې پرې کړي چې دا کالري یا دا ټایي دا خو د انګریزانو د عقیدې هغه تایید دی. نو زموږ دې وړو وړو سکولونو کې وړو وړو بچو ته کوټ پتلون لګیا دی، لازمي ګڼي. ډېر لوی ظلم دی د مارونو په دې باندې. د بچي هغه ابتدایي اخلاق انګریزۍ طرف ته مایله کېږي. زما یو مقتدي د زمیندار دی، قسم یې خوړو راته چې زما بچی د 5 کالو نو مور بچی ورته پرتوګ بدلولو، جړل به مور ته ما ته پرتوګ راکړه، زه په کوټه کې په خپله بدلوم. نو ور به پورې کو، نو په خپله به هغې ماشوم پرتوګ بدل کو. شرمېدو به چې مور ما ته ولې دا پرتوګ بدلی. لیکن اوس هیله وي موږ په یو سکول کې داخل کړی دی او زما بچی د 7 کالو دی، د 7 کالو دی.
د غولي په میز کې پرتګو باسي او کوناټه ښکاری او دغه سي پینټ واچي. یو زمیدار هغه وایي چې د دې کوټ او پتلون د وجنا په بچی کې بے حیايي باقاعده راځي او موږ بالکل د دې خیال نه کوو. وړو وړو بچو ته باقاعده په باندې کلاس کې انګریزي ښایي اچ کور تراشي دغه په جبه باندې د انګریزي ټکی. موږ وایو چې د انګریزي جبه موږ به کله دفن کوو. پکار دا چې زمونږ د ملک جبه اردو ہے. پکار دا وا چې دلته کې پښتو ته ترقی ورکړې شوی. انګریزي درېمو څلورمه درجه کې وي. انګریزان لاړل پکار وا چې دا غي د جبه موږ دلته نه رخصت کړې وي. لیکن زمونږ د انګریزي سره دومره مینه ده دومره مینه چې دا لولوی خلق مالدار خلق دا د حکومت لولوی تنخواه خوړونکي ملازمین خپل بچی په داسې سکول کې داخلي چې هلته انګریزي لازمي وي. زه په کراچۍ کې هم ګلشن اقبال کې احسن العلوم کې نو هلته یو لوی افسر و خمسګزار او د هغه کور ته به سهار وختي یو موټر راغی مهمانې به ترې کوزې شوې او د دې افسر هغه واړه ماشومان به یې په غېږ کې اوچت کړل موټر کې به یې کېنول. ما ورته ته خو ډېر ښه سړی دا بچی د عیسایانو سکول ته مه لېږه. مولوی صاحب آپ کو کیا پتا میرے بچے ایسے انگریزی بولتے ایسے انگریزی کہ لارڈ میکالے اور لارڈ گلیسٹون بھی اس قسم کی انگریزی نہیں بول سکتا. یعنی مسلمان پدیبا نے فخر کئی چدما بچے دا سے انگریزی ہوئی چدا سے انگریزی انگریزم نشی ویلے. الکت مسلمان او د لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ وے تب بچے یو عربی یو اسلامی دینی مدرسې ته ولېږه چې هغه داسې عربي وای چې لکه صحابو عربي ویلې. ته داسې مدرسې ته ولېږه چې هغه د قرآن مجید داسې قرائت کوي لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به چې قرائت کولو. ته په قرآن ښه ښکارې او ته په حدیثو باندې ښه ښکارې. زمونږ د انګریزانو سره مینه دې درجې ته رسېدلې ده مونږ د انګریزي تهذیب او تمدن دومره غلامان ګرځېدلي یو چې مونږ انګریزي دا د قرآن نم اهمه ژبه ګڼو. که یو عالم قوم ته تقریر کوي چې الله تعالی په دې آیت کې دا فرمایي څوک هم نه متوجه کیږي او د رسول الله مبارک دا حدیث دی. او که د یو انګریز مقوله را نقل کړي چې برنارد شاه دا وایي گلیسټون دا وای او پلانکې دا وای میکل دا وای او بیا د انګریزي یو څو ټکي مې استعمال کې یاره کافر مولا دی ویسه باریکو تلاړلو. یعنی هغه انګریزي د په نظر کې دومره لوی شی دی چې بیا د هغې عالم تعریف کوي. زمونږ په کلي کې یو صاحب دی خلوی د طالبانو سخت دشمن دی. یو ورځ راغی نو طالبانو نه ډېر خوشحاله و یاره دا کافر طالبان خو د کافر زامن دي. دا کافر ټکي پښتون د تعریف د پاره استعمالي پلان کې خو هلکه پلان کې مولا خو کافر تقریر وکړو. نو مې ولې هلکه طالبان دې څه خوښ شو نو هغه هایجې کورو یو جهاد را کوز کړی د کندهار په هوایي اډه هغې کې به چېرته یو طالب انګریزي ویلي تور پټکی و او دې سړي په ټي وي باندې هغه طالب کتو چې هغه انګریزي وي. دې قسم په خدای طالبان مې ومنل. مې ولې یاره سوایه مه کنه بیګا مې کتل یو طالب و داسې انګریزي وي چې د کلینټن هغه پلار هم نشي ویلی. مې ښه طالب دې په دې خوښ شو چې انګریزي ویله. انګریزي خو چوړی هم وایي انګریزي خو سیک هم وایي او هندو هم وایي او انګریز تا نه ښه انګریزي وایي. طالب دې په دې خوښ نه دی چې په افغانستان کې اسلامي نظام راوستو قرآن او د قرآن نظام لګیا دی جاری کو. هغه ښځه چې په کابل کې به بې حیا ګرځېدله هغې ته برخه په سر کا دغه لاس یې پرېکو دا کمار ته سزا ورکا. نن په ځنګلو کې روان یې او ستا په سر دې د سرو زرو یو بکس ډک پروت وي تا ته نه څوک تپوس نشي کولی. قسم دی ما دا 15 خره دی د افغانستان مختلفو ښارونو کې تیرې کې قندار ته پکې لاړو بیا طالقان ته بیا ترجمې نه پس
مرګورو د قندوز ته بوتلم، بغلان ته، مزار ته، شبرغان ته، کابل ته. زما د خدای په ذات قسمی دا په منبر او په دې مبارک ځای ناستم، ما دې دومره ملکونو کې د یو ښځې مخ نه دی کتلی. زه د ظاهر شاه زمانه کې 2 ځله کابل ته تللی، د داود په زمانه کې تلیم، بیا د رباني چې کله حکومت تلیم ښځه به دغسې ګرځېده. طالب چې راغی ښځې ته یې بورخه په سر کا، او چې موږ بیا دلته رالو حیات آباد ته د روجي ما خیال 26 تاریخو، ما سره څه ملګري وې، مې ګورئ دې حیات آباد کې اوس ښځې د ګوډو بیزو په شان لګیا دی ګرځي. په هغه ملک به رحمتونه نه ورېږي چې هلته کې د ښځې پوره پرده ده. دلته کې خو خلک کستن بازار ته وځي، چېرې د پردۍ ښځې مخ مې وکتې. ډېرې کنجرې ښځې دې وجې نه بازار ته راځي چې په ځوانانو زمونږ نظر پرېوځي. او د رسول الله مبارکه گفته ده العینان تزنیان و زناهما النظر. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سترګې زنا کوي او د دې زنا نظر دی. په دې بازار کې به څومره زنا کېږي. که ته ډېر ځان بچ کې، څنګه به ځان بچ کې؟ که لاندې ځمکې ته ګورې سیکل دی وایي، ټانګه دی وایي، او ښځې درته مخ څرګند کړی دی، هغه مخ یې څه کوي چې سر یې دغسې ببر چې کوم دی نو باقاعده ښکاري. په دې کراچۍ کې یو افغانی و، تسبیح لاسو کې وي، راغی ماښامه نه ویره نن خو مې مولوي صاحب جګړه وکړه څه، وی یو سړي راته پیغور راکړو چې دا تسبیح دې لاسو کې نیولي. نو ما ورته تاسو ښځې دغسې په بازارونو کې خوشي پریښي دي، د تسبو په برکت ته ځان بچ کوم. زه الله لا یادوم نو شرم را دي چې یو ښځې ته ګورم. بې غیرتو دا ښځې په کور کې کوي نو زه به تسبیح لاسو کې نه ساتم. زه د ایمان د ساتلو دپاره دا تسبیح لاسو کې ساتم، قسم په خدای. تاسو ښځې بالکل کنجرې کړي دي بازار کې دقسې ګرځي، نو زه الله الله کوم نو ما ته شرم را دي چې زه یو ښځې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام وایي که ناڅاپه دې په یو ښځه باندې نظر پرېوتو، په دې د خدای نه نیسي لکه نظرة الاولی. لیکن دغه نظر که تا په ځای باندې خښ کو دا زنا ده. العینان تزنیان و زناهما النظر. موږ دا دومره د افغانستان کې وو، چېرته ټرک شاته موږ ګنده تصویر نه ده کتلی. مجال څه داسې ټرک افغانستان ته نه چې تللی. دلته کې که ته یو ټرک پسې روانې او موټر دې ورپسې رستو روانې، نو د ټرک والا رستو د ټرک پر رستنۍ څه د ډمې تصویر ورکړی، نو ته ډېر ځای پورې به ته د ډمې هغې تصویر ته ګورې. که په پېښور کې یا بل ځای کې په رکشه باندې سورې، نو هغه هم ځناور خپل رکشې ته د ډمې تصویر شاته ایښی، او د تصویر څومره لوی لعنت دی. کمه خبره به درته مونږ کوو. نو ما دا عرض کولو زمونږ قاري صاحب تاسو ته ووایي چې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د انګریزي تهذیب او تمدن خلافو. زمونږ تمام اکابرین هغه انګریزي تهذیب او تمدن نه دومره سخت مخالف او دومره سخت مخالفه. سید عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه ته کرنل هارډر وایي چې د ما له یک څه خدمتي د پنډۍ په سنټرل جیل کې و. هغه کتاب لیکلی دی، په هغې کې لیکي چې د پنډۍ په سنټرل جیل کې یو سړی و، خدای ورته دومره ښکلی صورت ورکړی که عیسی علیه السلام دې زمانه کې وی نو په هغه صورت باندې به و، لیکن انګریزانو سره دومره دشمني وه چې ما ته به خدمت دا دی چې تاسو دا ملک پرېږدئ، دا ملک تاسو پرېږدئ. انګریزي تهذیب او تمدن دا یو مسلمان د اسلام نه ډېر زیات چې کوم نه لرې کوي. زمونږ وروڼو د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په نوم باندې دا مذهبي اجتماع کړي. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه تاسو ته ښه معلوم، یو فرشته خصلت، یو بهترین عالم، متواضع عالم ربانی و، او ما ته خو الله تعالی د هغه په خدمت کې ډېره لویه موده نصیبه کړې وه. په کم کال چې تقسیم
د دې ملک شو په دغه کال حضرت مونږ ته وی چې تاسو به ځان سره دیوبند ته بوزم. مولانا صاحب د شعبان په چوټۍ کې راغلی نو ماته او ما سره زموږ قاضي انوارالدین صاحب مونږ ته قافیه شروع کړې وه چې تاسو به څه کال زه دیوبند ته بوزم. مولانا صاحب نه مونږ قافیه شروع کړه او د رمضان په میاشت کې تقسیم د هند او پاکستان وشو. ما د مولانا صاحب سره سبق وی خلکو د لوټ سامان چلولو د لوټ سامان او د مولانا بیٹک کې مونږه ناستو نو په دې کړکۍ کې مونږ ته خلک ښکاره کېدل چې د هندوانو سامانونه د مولانا جړل. مونږ خو واړو نه پوهېدو مونږ وی خلک لګیا د سامانونه وړي او مولانا جاړي جړلې چېرې اوس دیوبند نه خو زه پاتې شوم. اوس خو به د اکابرینو ملاقات بیا د هغې نه پس د شوال میاشت راله او هغه طالبان چې د شیخ الحدیث رحمت الله علیه سره په دیوبند کې سبق وی هغه را جمع شو 12 طالبان چې جوس پس کیږي او مولانا انتهایی غمگین او بیا هغې ته مولانا سبقونه شروع کړل او بیا رو 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 طالبان سیوا کېدل او بیا د دارالعلوم حقانیه دا مقدسه مدرسه دا جوړه شوه. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د اسلاف یو نمونه وه د تقوا او د طهارت یو مجسمه وه. په تمام عمر کې مونږ د حضرت نه چرته یو سخته کلمه نه ده اورېدلې او د مولانا سره ما بلا سفرې کړي. د ملتان مدرسو ته بتلو نو زه به بطور خادم ورسره وم که ډیرو ته بتلو که بنو ته بتلو. مولانا به په سفر کې تمام شپه مطالعه کوله که ګاډي کې به او بیا د شپې په آخرو اوقاتو کې به په تهجدو کې و او بیا به په چغو چغو چې کمدنو جړل. مستجاب الدعوات عالم او نن دا دارالعلوم حقانیه داغه داغه مخلصانه مساعیو او د مستجاب الدعوات داغه مقبول دعاګانو اثر او نتیجه ده. دارالعلوم حقانیه ته الله تبارک وتعالى ډیر لوی قبولیت ورکړی ده. د مولانا علم هغه ډیر د حد نه زیات علم او په تمام علومو کې الله تعالی حضرت ته لوی مقام ورکړو. د طالبانو سره تعلق دا داسې لکه د پلار چې د خپل بچی سره. طالبان به د خپلو بچو نه زیات قیمتي ګڼل. د طالبانو تربیت طالبانو سره نرم سلوک کله نا کله به مونږ یو طالب سره که چېرته نقل بیا مونتو او غصه به مو وکړه مولانا به خیر دی طالبان دي او دا به فرمایل چې رابطه د ضابطې نه ښیي. رابطه د ضابطې نه ښیي دا طالبان دي غریبانان. نو د هغې ربط او تعلق نتیجه ده چې د مولانا فضلا او شاگردان چې کم ځای کې دي الله تعالی هغې ته د دین د خدمت ډېر لوی مواقع ورکړي دي او د خپلو اساتذو نوم به چې مولانا اخیستو. الله اکبر. ما د مولانا کافي خطونه لیکلي سر کې نو که مونږ به چېرته الفاظ کم لیکلي مولانا به غصه شو چې دا کلمات ولیکئ دا کلمات ولیکئ. کمال ادب بو بلا القاب او آداب به لیکل معمولی نه معمولی سړي ته به مولانا غوښته چې ډېر لوی القاب ولیږي. زموږ ګلرحمان ناظم صاحب د پیر سبا یو ځل ما ته وی زموږ پیر سبا کې یو امام دی وی صرف دا 10 سورتونه ورته وردي خلاصو مونږ هم نه ویلي. نو ما سره پس خبره باب شو نو مورته مړ ته پس پويږي نو کوړته منډه کا او لفافه خط راړو ته ماته تاسو مولانا ما تسلی کی حضرت الله او ما ته ودا لیکي. د استاد ادب الدین كله ادب. مولانا به وړو طالب تم باقاعده پاسېدو. زه سموده مدینه منوره کوم چې را بلمنو مولانا ته به چې پته ولګي نو هلته به راغی. د هغې نه پس چې زه به رالم زه به اول نه اول بیا مولانا ته تلم ځکه ما ته به شرم راتلو چې یو شیخ زمونږ یو لوی مرشد او مربي یو ادنا طالب علم ته راځي. د خپلو اساتذو نومونه به یې دومره په احترام باندې اخیستل او د دې علم برکت می. الدین كله ادب.
د خپل استاد نن سبا خو ډېر شاګردان داسې مي چې لوگوں نے څه کمال حاصل کې بیا د استاد نوم هم نالي داړو سرګندایم نه چې دا زما استاد دی. خجی دا تاسو ته پته ده چې امریکا او د امریکې تمام غلامان هغه په طالبانو باندې روزانه سناسه پابندي لګئی ځکه چې طالبانو اسلامی نظام جاری کړلو او د اسلام د وجنه افغانستان پروي زمين باندې د امن او د عدل او د انصاف یو خطه وګرځیدا. نو امریکا مختلفه باندې جوړی طالبانو ته اصل کې د اسلام سره دشمنی ده. زمارونو طالبان یو پاکیزه مخلوق دی. زه کله نه کله د خپل پاکستاني رونو ته وایم چې لکه تاسو چې د مونږ نه پس دا دعا کوئ چې خدای اسلام راولي د اسلام سره مؤمنه ده په ایمان وای جلال آباد ته چرته تللی چې یو سړی د یو سیس سره مینه دا غي د لیدو د پاره دي. زه پاکستانیانو ته ما کم از کم جلال آباد ته ورشي او ورځ پکې تیر کړئ چې تاسو د اسلامي نظام هوا او فضا معلومه شي چې د اسلام هواګانې څنګه د اسلام د قانون فضاګانې چې کوم دنو څنګه نن که پروي زمين کې پزمکه باندې یو اسلامي مملکت دی غره طالبانو دا مملکت دی. اسلام بحمد الله سل پسل کې هغه کې چې کوم دنو نافذ دی. هغه مبارک طالبانو باندې چې یو سړی په یو ظالم باندې نه لګي دا غیر لپاره د پاکستان د هر سړی دا فرض دی چې د امریکای د مصنوعاتو بایکاټ وکړي. که واقعي موږ د اسلام سره مینه او د اسلام حاملین چې طالبان دي دا غي جرم صرف دا چې هغه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. د طالبانو جرم دا چې هغه اسلامي نظام قائم کړلو. دیو جن د هر مسلمان دا فرض د کاغه پړ کې د ایمان او د اسلام درد لري او دا کلمه پرشتیا باندې وای لا اله الا الله محمد رسول الله. پکار د چې موږ د امریکای د مصنوعاتو بایکاټ الا بستا د ایمان او د اسلام هغه امتحان معلومیږي که خان دی او که نواب دی که سرکاري ملازم دی او که غیر ملازم دی دا قصد کوي چې موږ به د امریکای شی نالو بلکې پکار دا چې خلک چندو کی او د بعضی دکانونو د افسدونه والی او په چوکونو کې وسوځي. هر بچی ته هر خزه ته هر کلمه ګوته دا خبر رسول پکار دی چې د اسلام تقاضا ده چې موږ د امریکای د انډیا او د هر هغه کافر ملک چې په طالبانو باندې د پابندۍ په سلسله کې د امریکای سره شریک دي چې دا غي مصنوعات موږ بایکاټ وکړو دا د غي لپاره سربه کاری ده او ان شاء الله دې لپاره لګیا دي علما په لاهور کې لوی میټینګ شو کراچۍ کې کیږي او دا وفدونه به د مسلمانانو ملکونو ته ځي هغه نه هم دا اپیل کوي او پکار دا چې موږ د طالبانو هر ممکن امداد وکړو او په هر ځای کې موږ طالبانو ته دعا کوو. یا لری که کافران هر څومره پابندۍ ولګي د خدای د رحمت دروازې به په طالبانو د مخ کې نه زیاتې الله تعالی چې کوم نه پرانیزي. وکفى الله المؤمنین القتال. الله تبارک وتعالی به د غیب نه ورته اسباب مهیا کوي. چون سعید ابن جبیر دا ډېر لوی تابعی دی د حجاج ته حق بیانولو د عالم کارم دا دی چې دا به د حق کلمه وایي کده دار تخیږي او که پانسۍ تخیږي د دې پروانی موجوده حالاتو کې علماء باندې سکیږي څوک نظر بند دی څوک جیل کې دی چاته باقاعده لیکن عالم د دې پروا نه کوي. سعید ابن جبیر د یو ظالم حاکم حجاج په دربار کې به همیشه حق بیانولو تر دې چې حجاج داغه د قتل حکم صادر کو چې وی وجنی. نو علماء رال سعید ابن جبیر ته چې یا سعید ابن جبیر تا خو خپل غاړه خلاصه د خدای لپاره دا چرته یو صحرا ته ورشه بس ته تا غاړه خلاصه کړی ده. د علماء ومنله
او یو ځنګل ته لاړو. حجاج تپوس کوي چې سعید ابن جبیر څه شو؟ خلکو ویجا خو سوره دې شوي دي پته نه لګي. حجاج بیا څنګه چرته بل ملک ته ورنشي او زما خلاف چرته خلق جمع نه کړي. نو متلمس ابن احوص دا د پولیس لوی مشرو هغه ته وی چې ځان سره تکړه شل سپایان والا پهلوانان او شابی ما ته سعید ابن جبیر پیدا کړي او تاسو باندې به ښځې طلاقي که تاسو هغه بیا مونته ما ته مرانه وسو. متلمس ابن احوص ځان سره شل تنه پاسونو باندې سواره کړل او پرشو. سوره دې پس په یو ځنګل کې د یو راهب سره ملاقات شو. هغه خپل عبادت خانه کې و. د راهب نه تپوس کو چې یا راهب اما رأيت رجلا نحيف الجسم طويل اللحية اسمر اللون؟ تا یو داسې مولا نه ده کتلی؟ نری بدن دی، ګیری ده، غنم رنګ دی. هغه وی چې داسې یو سړی خو ما یو څو ورځې مخکې کتلی و. نو دی ور روان شوې داسې تللی و. مزل کولو سعید ابن جبیر بیا منتو په سجده کې پروت دی، یناجی ربه، دا الله تعالی سره مناجات کولو. دی سلام واچول هغه په مونځ کې چې د مونځ نه فارغه شو نو وعلیکم السلام. هغه یې ورته ووایي چې د حجاج پولیس یو مونږه او ستا د ګرفتارۍ حکم مونږ ته میلاو دی. سعید ابن جبیر ورته چې لابد من ذلک، هغه ورته لابد من ذلک. په اس باندې سور کو ځان سره او واپس را روان کو. ماسخوتن یا د ماښام وخت تېر شوی دی. بیا د هغې راهب ځای ته دی راورسېدل. راهب ورته وی چې یا ایها الفرسان هل وجدتم صاحبکم؟ کم ملګری چې تاسو ته مطلوب و مو بیا مونته وی او مونږه بیا مونته دې شابه بره راوخېږئ، بره دې چت ته پاسه راوخېږئ. فإن اللبوة والأسد يأویان ها هنا. زمری او د زمري ښځه دلته راځي، هغه اکثر دلته شپه کوي، چېرته زمري مو ونه خوري. د پولیس والا خو بیا ښه ډېر تکړه وي، مضبوط خلک یکدم ورمنډه کړه چې زمری را بازاران خو دی بیا ډېري بره وختل. او سعید ابن جبیر وی چې زه بره نه خېږم، زه به دلته کې لاندې شپه کومه. پولیس والے وی دی رانه جوړي تښتي. راهب ته وی په څه طریقې راوخېږو؟ راهب وی ما ته ضمانت راکا. هغه وی زه تا ته د رب العالمین ضمانت در کوم، الذي لا اله الا هو. راهب وی چې ډېر لوی ضمانت یې در کوم، ټیک ته پرېږدئ بس. پولیس والا ورته دلته به دې زمري وخوري. هغه وی الله تعالی به زما حفاظت کوي. پولیس والا ورته ویل ته پیغمبر یې؟ دی نه پیغمبر خو نه یم، انا عبد مذنب، زه خو یو ګناهګار بنده یم، لیکن د الله تعالی په ذات زما یقین دی چې الله تعالی به ما ساتي. بره پولیس والا وختل او هغې راهب ورته ویل چې دا تیر او کمان والی زه یېرېږم اوس به زمري راځي او دا سړی به در نه خوري. نو کله چې زمري راشي او دی خوري نو یکدم یې په غوښولی. د ټولو نه مخکې لبوه راله. عربۍ کې لبوه ماده ته وایي، یو شعري او یو شعرني وي. نو د ټولو نه مخکې لبوه راله، فتحققت به وتمسحت به. الله اکبر. لکه پیشو کله نه کله د سړي سره چې مینه کوي نو دا نور سره باقاعده ګرۍ را ګرۍ. فتحققت به وتمسحت. او بیا لرې کېناسته، بیا زمری راغی فتمسح به وتحقق. او دا دواړه کېناستل د څوکۍ دپاره، د څوکۍ دپاره ورته کېناست. او راهب او دا پولیس باقاعده ګوري. او سحر شو نو زمری هغه لبوه لاړه. د ټولو نه مخکې راهب راکوز شو او د ده لاس او خپې ښکل کړ.
اور آتے ورته وی چې ته د کوم مذهب یې؟ دې ته په مذهب د اسلام او اسلام څه ته وایي؟ اسلام دې ته وایي. هغې راهب ایمان راوړلو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پولیس والا مرالل، خدای دپاره مونږ ته ګوره خیر یې ونه کړي. څوک حجاج مونږه مجبوره کړي یو، زموږ د تنخوا مسله ده، ملازمت دی، ملازمت نه محرومه کېږو. او راته دا ویلي دي چې ښځې به در باندې طلاقې شي که سعید ابن جبیر مو بیا مونږ ته ما ته مو رانوست. سعید ابن جبیر غم مه کوئ، زه تاسو ته خیرې نه کوم، تاسو د خپلو ملازمتونو نه مجبوره یئ. او بیا دی روان کو او راهب دینا دعاګانې وغوښتې، ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما په اسلام باندې ثابت قدم وساتي. لاړل، بله شپه هم په ځنګل کې راله. هلته ځنګل کې یو جومات و، دې پولیس والا ورته دننه شه مونږ سره وی نه دا زما اخرنۍ شپه ده، سبا خو تاسو به ما حجاج ته وړاندې کوئ، هغه به ما وجني. پرېږدئ چې زه د الله تعالی سره مناجات وکړم، د الله تعالی نه بخښنه وغواړم، دا زما اخرنۍ شپه ده د ژوند. دې ته موږ نه تښتې وې، ولې بېګا در نه تښتېدلی وم. ډېرو سپیانو یو بل ته ظالمانو خولې ته راغلي، لوړی ده ګوره در نه ونه. حالانکې کرامت یې کتلی و، لیکن لالچ ډېر ناکاره شی. دا دنیا ده که نه، دا ډالرو اوس غټ غټ لیډران لګیا دي خراب کړل، غټ غټ لیډران لګیا ده د امریکې تعریف کوي. او یا به دې لیډرانو وي پښتونستان پښتونستان پښتونستان، لرو بر پښتونستان. طالب خو درته پښتونستان قایم کو که نه، نو بیا نو ورته څنګه لاسه غواړي. سړی حیرانه شي، پښتونستان پښتونستان پښتونستان. طالبان پښتانه نه دي؟ طالبانو پښتونستان جوړ نه کو، ملګري شئ ورسره دا پښتونستان مضبوط کوي. اوس هغه پښتونستان نشته، امریکستان نه، امریکستان. نو هلته هغه پولیس والم همدغه ورته وایي مونږ ته ګوره خیر وي. نو که څوک وجي د ملازمت خبره ده، راهب چې راهب دی کافر دی، هغه کرامات ولیدل نو هغه ایمان راوړ، د هغه په قسمت کې ایمان و. خیر د ورته ما چې بېګا د کوم خدای پاک نوم په ضمانت کې در کړی دی، هغه نوم درته زه بیا در کوم، زه تښتم نه، پرېمې دی چې خیر سهار دی روان کو. بیا هم د پولیس والا معافي غواړي. متلمس چې کوم د پولیس مشر و، هغه آخر کې ورته چې د ما در باندې سلام وي او ما ته ګوره خیر یې ونه کړي، موږ د ملازمت نه مجبوره یو. او حجاج ته ور وړاندې کو، متلمس بار ته راووتو. حجاج ته سعید ابن جبیر مخامخ ولاړ دی. حجاج ورته وایي انت سعید ابن جبیر، ته سعید ابن جبیر دی؟ وی او انا سعید ابن جبیر. حجاج ورته انت شقی ابن قصیر، د سعید مقابله کې شقی را دی عربی کې. سعید نیکبخته ته وایي او شقی بدبخته ته وایي. جبیر هغې ته وایي چې یو دی کې سړي پټۍ لګولې وي لاسې خوږي، قصیر هغې ته وایي چې ماتي. سعید ابن جبیر وایي چې هاکذا سمتنی امی، ما ته زما مور دا نوم ایښی دی سعید. نو ورته وایي چې شقیت انت و شقیت امک، تم بدبخته او ستا مورم. سعید ابن جبیر ورته وایي الله اعلم بذلک، الله ته د دې خبرې چې کوم نن علم دی. عالم وایي هغې ته چې موت ته ولاړ دی، لیکن جوابونه څنګه ورکوي. د مومن ایمان کی تزلزل نہ راضی داغا عقیدہ دے او اللہ تعالیٰ پا ذاتی ایک جان ہے باقی، اسے تو لے یا خدا لے. طالب او دا امیر المؤمنین ایمان ہم دقا سے دے او عظیم جابر سپر طاقت مقابلہ کی. امیر المؤمنین ملا محمد عمر اغوی فاستقم کما امرت فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه. سعید ابن جبیر جوابونو ته سړی حیران شي.
حجاج ورته غصه ده ورته وی لأبدلنک بالدنیا نارا تلظا د دې دنیا په ځای باندې د اور په لمبو وسوځو. سعید ابن جبیر وی لو كنت اعلم ان ذاك في يدك لاتخذتك الها. کما ته دا پته وی چې دا ستا کار دی نو ما به تا نه معبود جوړ کړی، دا خدا الله کار دی. الله به څوک جنت ته بوځي او څوک په دوزخ باندې چې کوم نه سوځي. او بیا هغه ورته بلا مال او دولت او سرو سپین چې کوم نه مخې ته کېښودل. نو ورته وی کدا تا دې دپاره جمع کړي چې دا الله تبارک وتعالی د عذاب نه پیدان بچ کې. فذلک مال صالح، دا ډېر ښه مال دی. نعم المال الصالح للرجل الصالح. او کدا دې د غرور او د تکبر او د ظلم دپاره ساتلی نو فنفخة واحده، د قیامت پر ورځ چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ووایي نو بیا به درنه دا هر څه یېري. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. اوږدې خبرې دغسې کېږي. او بیا ورته دې قتل کوي. وایي نو هغه وایي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دې مخې د قبلې نه واړوي بل طرف ته ذبحه کوي. نو دوی اینما تولوا فثم وجه الله. دې مخې ځمکې طرف ته کوي او حلالې کوي. نو دوی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. او بیا ورته حجاج وی یا سعید اختر لنفسک ای موت انت تحب. کم مرګ دې خوښ دی څنګه دې مړ کړو. سعید ابن جبیر ورته یا حجاج اختر انت لنفسک موتا والله لاقتص منك يوم القيامه بتلك القتلات. ستا څنګه مرګ خوښ دی ته چې ما په کومه طریقه وجنې زه به د هغې بدل درنه انشاءالله د آخرت په ورځ باندې علم. او بیا ورته اشهد گواشه. نورم بلا سوالات او جوابات دي. دې ته وایي ایمان. دغه رنګې زموږ امام ابو حنیفه او امام شافعي او امام مالک دې علماو قربانۍ ورکړي دي. نو نظم که تاسو طالبان په میدان کې ګورئ دا د خپلو اسلافو په نقش قدم باندې روان دي. الولد سر لابي. دغې ته عالم ویلی شي چې هغه به د حق دپاره خپل ځان دار او رسن ته بوځي. دې نه لویه سودا څه ده؟ تمامه دنیا کفري یو طرف ته بعد ساده مسلمانان هم د هغې سره یو شوي دي. لیکن طالب بحمدالله د چټان او د غر په شان دقسې ولاړ دی. او ستاسو دعاګانې چې ورسره وي د مارونو ډېرې دعاګانې کوي. د دعا ډېر لوی اثر وي. پېشمنیانه تهجدو ته پاسئ دعاګانې ورته کوئ. زنانه نفلي روجې نیسي او دعاګانې کوي د افطار په وخت کې د پېشمني په وخت کې. زنانه صدقې او خیراتونه ورکوي، نفلونه کوي، تلاوتونه کوي. زمارونو دا د طالبانو تحریک یو اسلامي تحریک دی او دا د کفر او د اسلام جنگ دی. خدا نه خواسته خدا نه خواسته لا سمح الله لا سمح الله. خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي. که ستا او زما یا د دې بېکاره لیډرانو د غلطو بیاناتو په وجه باندې دې مقدس تحریک ته لغوندې زد ورسېدو لغوندې زدم بیا دا جمعتونه به مونی ښه. امریکا دا کوشش کوي چې یو مسلمان په نوسي باندې راوباسي او هغه د دغې روی زمین نه مسلمان ته هغه دهشتګرد وایي. تاسو چېرته واورېدل چې هغه یو یهودي دهشتګرد د ونیولو؟ حالانکې دا بلډینګونه ورته یهودو لړولي دي لیکن هغه یې نښه لګیا دی طالبان ګرځئ. چېرته یو هندو نومې اخېستی ده چې پلانکې هندو دهشتګرد دی، پلانکې سکھ، پلانکې زردشت، پلانکې نه. د هغوی تمام مقصد د روی زمین نه د مسلمانانو ختمول دي. دې وجې نه تاسو به دعاګانې کوئ، چندې به ورکوئ. دا د کلمې سره لګیا دی. هغه جنگ دی د لا اله الا الله محمد رسول الله د مقدس کلمې
د قرآن پاک او د رسول الله د حدیث او د شریعت سره. دی وجنا ستاسو زما دا فریضه ده چې موږ به خپل تمام طاقتونه، خپل تمام توانایانې، خپل جسم او جان، مال او دولت د دې مقدس تحریک نه چې کوم دنو قربانوي. الحمدلله حالات ډیر ښه دي. نن ما سره تقریبا یو نیمه بجه یو ډیر لوی د هغې معتمد سړي په فون خبرې وکړي چې حالات دا الله تعالی احسان دی، د مخکې نه د طالبانو عزایم او حوصلې زیاتې مضبوطې دي. هغه طالقان کې لګیا دی، جنگ دی او د دشمن نه بلا مړي چې کوم دنو هغه پاتې شوي دي. هغې ته پته ده، دشمن ته پته ده چې مونږ د کافرانو سره ولاړ یو. المرء یعرف من جلیسه، هغې ګوري نو خوا طرف ته روسیې ولاړي، بل طرف ته امریکنۍ ولاړي، بل طرف ته د هندوستان هندو ولاړي. نو هغې په هغه خپل ایمان کې اوس مذبذبه دي چې یاره زه مؤمن یم او که نه یم. چاپېره د کافران دي، چاپېره. او دا خلک چې یو خور ته ژوند کو، دی د پېښور په اجتماع کې و او بیا امریکې په خپل هلیکاپټر کې کوز کړی دی او څومره ډالر یې ورته ورکړي چې واله شابه دا ډالر یې والئ، په ډالرو باندې به مونږ جنګ ګټو. پاکستان کې م امریکې په اربونو ډالرې دې لویو خلکو ته ورکړي دي، هغې نه اوس هیر دي ډالرو په نسخ. دا پیسه ده که نه، دا دومره ناکاره شی دی چې دا ملکان غري سوری کړی دی. نو د لیډرانو دا خېټې به نه سوری کوي. نو دی وجه نه ستا او د غریب دعا چې نو انشاءالله دی به قایمیږي. الله تبارک وتعالی دې ستاسو زموږ د دارینو نعمتونو نصیبه کړي. دې نه پس هم نور علما به، چونکې موږ درنه اجازه تلو. مولانا سید الرحمن صاحب زموږ ډېر محترم عالم دی، د حکم موږ تعمیل کړی، ورنه د دې جوګنو مسلسل درې روزانه اجتماعاتو. دې وجه نه دا جلسه به وي نو موږ به درنه غلی غوندې اجازه تلو، تاسو به جلسه نه خرابوئ. واخر دعوانا الحمد